शुक्र करिए, ये सोच के कि जिन्ना भी दिता है बहुता दिता है, बस रब दा शुक्र करिए। पर हाँ, कदे कदे यह दिता थोड़ा महसूस होंदा है, फिर की करिए? फिक्र करिए? ना ना, वो तो ठीक नहीं। क्योंकि देखो, बड़ा सधारण जिहा नियम है कुदरत दा, जिन्ना को हक रखते हाँ उन्ना को तो मिल ही जाना। नाले देण वाला कोई बंदा नहीं, ये तो बस रब दा भाणा। हुण सोचना यह, फिर आपां इत्थे की करिए? हथ ते हथ धर कोई उड़ीक करिए? देखो, मेरा ख्याल है कि जेकर उम्मीदां वड्डियां लाइयां ही ने तां हिम्मत भी वड्डी दिखाल करिए। क्योंकि गल इत्थे उन्हां चीज़ां दी नहीं जिहड़ियां डिगदियां अपने हत्थां रूपी भांडे विच। याद रखियो, रब तां मेरा दा मींह सदा पिया वरसाउंदा, आपां तां बस अपना मुद्दा पिया भांडा सिद्धा करिए, सिद्धा। दसदा, खाली वीडियो नाल कुछ भी नहीं बनेगा जी। बड़ा एक सिंपल जिहा मैथडोलॉजी होंदी है। अगर यूट्यूब ते पढ़ना है, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तुसी, तो तरीका की है? नोटबुक चक के बैठो नाल, खाली वीडियो देख के फीलिंग फिल्मां वाली ना लो। मैं देख रहा सी कि लास्ट टाइम मैं वीडियो कदों पाई है, 10 महीने हो गए। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जसप्रीत सिंह ते तुसीं देख रहे हो सिंह सन्स कंसैप्ट क्लासेस 2.0। कंटिन्यू करन लग्या क्लास 12th अकाउंटेंसी, जिथे आपां लास्ट टाइम सीगे। वीडियो नंबर 30 सीगी ओह, ये हुण होएगी वीडियो नंबर 31 ते अज आपां करन लगे हां आह वाला टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, अकम्यूलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दी। की गल है जी, आप टॉपिक कर रहे थे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। ठीक, वो एक चीज़ थोड़ी जी रिवाइज करवा देना। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होंगी है, मतलब पहला किसी को जो हिस्सा मिलता सी, जिहड़ा प्रॉफिट शेयर करन दा हिसाब किताब सी, वो हुण बदल गया। जो हिसाब किताब बदलिया तो पता की होंदा, किसी को होएगा गेन ते किसी को होएगा सैक्रीफाइस। गेन किस नूं होएगा? जिहदा शेयर पहला नालों वध गया होवे। ठीक, सैक्रीफाइस किस दा होएगा? जिहदा शेयर पहला नालों घट गया होवे। ठीक, अगली गल इदां है, हुण जदों जिन्हों गेन होया वो तो खुश, जिन्हों सैक्रीफाइस होया वो दुखी। तो इत्थे कंपनसेशन करन लई जिहड़ा बंदा जिसनों सैक्रीफाइस होया, कंपनसेट करन लई गेनिंग पार्टनर जिन्हों गेन होया वो थोड़े जे पैसे देगा। तो पैसे आपां कित्थों कढ़दे सीगे याद है? गुडविल तो। ठीक, एक ये प्रोसीजर सी जो आप पिछली वीडियो दे विच कीता सीगा। हुण आपां कंटिन्यू करन लगे हां, होर क्या चीज़ां हुंदियां ने उदों जदों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाती है। सब तो मेन जिहड़ी गल आंदी है इस बारे है, जिहड़ा अज अपना टॉपिक है वो हैगा रिजर्व, अकम्यूलेटेड प्रॉफिट्स ते लॉसिस दा। पहला तो रिजर्व बारे छोटी छोटी गल्लां ने, ज़्यादा आपां टेंशन नहीं लैनी। रिजर्व दा की चक्कर है जी? बेसिकली रिजर्व क्या हुंदा है? अमाउंट विच इज सैट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट, जिहड़ी कि एक ऐसा लगा लो, एक ऐसी अमाउंट जिहड़े प्रॉफिट दे विचों अलग करके रखी पई हुंदी है। किस परपज़ वास्ते रखी पई है? वो कोई भी परपज़ हो सकता है, वो जनरल परपज़ भी हो सकता है, स्पैसिफिक परपज़ भी हो सकता है। जनरल परपज़ लाइक मैं पैसे इकट्ठे कर रहा, ठीक है, मैंने खुद को नहीं पता कोई स्पैशल परपज़, कोई खास कारण वास्ते नहीं हैगा। हाँ, अगर तो किसी खास कारण ते या किसी बड़े नुकसान हो गया उस टाइम काम आ जाएंगे, या फिर अगर वैसे ही अपने को पैसे इकट्ठे रह गए उन्होंने आपां वरत लवांगे बिजनेस अपना वड्डा करने वास्ते, बिजनेस एक्सपैंड करने वास्ते वरत लवांगे। ठीक, ये तो आ गया जनरल जा परपज़। दूसरे होंगे ने कुछ खास परपज़ वास्ते, वो जिन्ने भी ने देखो टोटल तो 3-4 ने जिहड़े ज़्यादा पुछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप बारे गल शुरू कर लें। बेसिकली रिजर्व क्या होंदा है
कि आने वाले टाइम जो मुसीबत पएगी ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। अगर कोई लॉस होना, कोई नुकसान होना, कोई खर्चा भरन का मतलब हालात हो सकते हैं, तो ਉਹਦੇ वास्ते रिजर्व पहला तैयार रखा जाता। बस इन्नी गल है। ठीक, तो रिजर्व किहड़े किहड़े हुंदे ने? एक हुंदा आह वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन अपने वर्करस वास्ते अगर उन्होंने किसी पैसे की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली गल होगी, सपोज करो किसी को सट लग गई, तो वह दवाइयां का खर्चा, वो ट्रीटमेंट का खर्चा, तो जिन्नी देर वह बैठूगा घरे, इस गल भी ध्यान नाल समझो ज़रा। सपोज करो अपनी फैक्ट्री के विच काम करते दौरान उन्होंने सट लगी है, ठीक है जी। ज़्यादातर कंपनीज तो क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा लेंदियां ने, पर चलो बाई चांस अगर आप इंश्योरेंस वाला काम नहीं किया पाया, तो ਉਹਦਾ सारा खर्चा अपनी फर्म ਨੂੰ भरना पएगा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ भरना पएगा। प्लस एक उपरों होर भी गल हैगी है, अपने करके ਉਹਦਾ नुकसान होया आपदे काम काज करके, ठीक, तो ਉਹਨੂੰ सैलरी भी देनी पएगी। ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ अगर वो 1 महीने घरे बैठदा या 2 महीने घरे बैठदा, ਚੰਗੀਆਂ ऑर्गेनाइजेशनस इदां करदियां ने, इंपलॉई नाल कोऑपरेशन हो जाता थोड़ा जा कि ਉਹਨੂੰ पैसे कंपनसेट करके दे दिंदियां ने। पर एक कंपनसेशन तुसी सोच के देखो, फर्म वास्ते बड़ा महंगा सौदा हो जाता, बैठे बिठाए खर्चा। तो ਉਹਦੇ वास्ते अगर रिजर्व पहला तैयार किया होवे, वधिया गल है, ठीक है ना। तो वर्कर वास्ते अगर जो रिजर्व तैयार किया उन्होंने कंपनसेट करने लई उन्होंने बोलते हैं WCR या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। दूजा बड़ा मशहूर है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मार्केट दे विच इन्वेस्टमेंट जो करते हाँ, जरूरी नहीं हुंदा कि तुहाडा लाया लाख रुपया 1.5 लाख बनूगा या 1.25 लाख बनूगा, कई बार घट भी सकता है। मतलब वधना तो अपनी उम्मीद हैगी है, इसे करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप, बट बाय चांस अगर पैसा वधन की बजाय घट गया, मार्केट च फ्लक्चुएशनस आंदियां रहिंदियां ने। मेन फ्लक्चुएशनस आपां नूं किहड़ी माड़ी है, जिहदे करके अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट दी थल्ले जाएगी, जिहदे नाल अपनी इन्वेस्टमेंट घटेगी, जिहदे नाल वैल्यू, वो फ्लक्चुएशन बड़ी माड़ी है अपने वास्ते। उत्थे फिर घाटा पएगा। मैं लाख रुपया लाया सी, वो लाख का 90 रह गया, ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट देखो, हुंदा ही रहिंदा, कोई शेयर किसी टाइम किन्ने दा सीगा ते अज किन्ने दा है। बथेरे शेयर मैं देखे ने 2-2000 2500 3000, वो बेचारे अज 2000 का है, कोई 3 वाला 2 ते है, 2000 वाला 1500 ते है, 1500 वाला 1000 ते है, क्योंकि मार्केट ही ओवरऑल डाउन होंदी भी इस टाइम। तो यह जे टाइम जिहड़ा ये माड़ा टाइम है, इहदी भी इनू भी कवर करने वास्ते आपां रिजर्व बना के रख सकते हैं। एक होर है कंटिंजेंसी रिजर्व। लास्ट ईयर तुसी सुनिया होएगा कंटिंजेंट लाइबिलिटी बारे। कंटिंजेंट लाइबिलिटी नाल रिलेटेड कंटिंजेंसी रिजर्व होंदे ने। ऐसी लाइबिलिटी जिहदा कुछ पता शता नहीं हैगा, भी सिर ते पै भी सकदी है, नहीं भी पै सकदी, नहीं पई वाहिगुरू शुक्र है, बट जे सिर ते पैगी तो आपां इहदे विचों पैसे इंतजाम कर लांगे। फॉर एग्जाम्पल जिवें मेरा कोई केस चलता पाया, कचहरियाँ कोर्ट केस, तो अगर तो मैं जित गया बचत रह जूगी, बच जूँगा मैं। जे मैं हार गया तो पैसे भरने पैणगे, ये गल ठीक। तो वो चीज़ जिथे आपां नूं खुद नूं श्योरिटी नहीं हुंदी भी लाइबिलिटी रेज होऊ या नहीं होगी, उन्होंने कंटिजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। ऐसिया माड़ियां लाइबिलिटियां वास्ते भी आप रिजर्व रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, ठीक। अगला मोस्ट कॉमन रिजर्व जिहड़ा आंदा, जिहड़ा कि बहुत ज़्यादा सुनने नूं मिलेगा तुहानूं इस साल, वो आ वाला है जी, जिन्हें आप प्यार नाल जनरल रिजर्व कह दें। बेसिकली ये कोई स्पैसीफिक परपज़ वास्ते नहीं होंदा, इस करके दा नाम जनरल रिजर्व है। दूजी गल, जे यह किते होर नहीं वरता जाता, मतलब किसी माड़े टाइम ते
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ, ਅਕਮਿਊਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਐਂਡ ਲੋਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡੋ ਨਾ, ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਹੁਕਮ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਬਸ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਕਮਿਊਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ 2 ਦਾ 2 ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਜਾਂ 50,000 ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਕਮਿਊਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਅਕਮਿਊਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਸਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਰੇਸ਼ੋ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਪੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਨਿਬੇੜੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪਏ, ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਅਕਮਿਊਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ, ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਂਗੇ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਕਮਿਊਲੇਟਡ ਲੋਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਸ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਸ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਰਮਲ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਇਨ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਗਏ। ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਰਾਮਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਸ਼ਾਮਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਅਗਰ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਮਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਸ਼ਾਮਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ WCR ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ WCR ਅਕਾਊਂਟ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ। ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਬਸ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਲੋਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ। ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੁਕਵੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਸਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਰੂਪ ਚ ਵੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਰੂਪ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੈਸੇ ਲੋਸ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 15 ਸਾਲ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖਰਚੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ AC ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਠੀਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸੀਗਾ ਡੈਫਰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਐਸੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਂਗੂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਟ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂ, ਬਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਂਗ ਟਰੀਟ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਐਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਟ, ਬਟ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵਾਂਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਐਸਟ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸਟ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ, ਤੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਉਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ 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 ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ 50,000 ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 50 ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਫੂਕਤਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਕਮਿਊਲੇਟਡ ਲੋਸਿਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਡੈਫਰਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡੈਫਰਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਸ ਸਮਝਣਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਲੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ। ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ,
ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਬਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਤੇ ਲਾਸਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਆਫ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੋਰਮਲੀ ਡੈਬਿਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੰਪਲ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਅਮਾਊਂਟ ਪੈਗੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਨਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ। ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ। ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੈਬਿਟਡ, ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੈਬਿਟਡ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ, ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ। ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਸਸਪੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਹੀ ਦੋ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ? ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾ ਕੇ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਕੜਾ। ਮੈਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਬੈਕ ਕੀਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਚੌਥਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੱਕ ਛੱਡਦਾ ਮੈਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਐਂਟਰੀ 'ਚ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕੇਸਿਸ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ। ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੀਗੀ? ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਚ 2 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਕੁਝ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ,
ਉਹ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਰਪਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ? ਖਾ ਜਾਓ, ਵੰਡ ਲਓ, ਸਿੰਪਲ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਟੂ ਏਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਬੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 50,000 ਦਾ, 50,000 ਦਾ ਇਧਰ ਅਮਾਊਂਟ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 25,000 ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ 3:2, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 50,000 ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ। 50,000 ਇੰਟੂ 3/5, 50,000 ਇੰਟੂ 2/5, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਆਏਗਾ 30,000, ਇੱਕ ਦਾ ਆਏਗਾ 20,000 ਜੀ। ਠੀਕ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿ WCR ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਅਮੰਗ ਦ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ देयर ओल्ड ਰੇਸ਼ੋ। ਸਿੰਪਲ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ 3। ਅਗਰ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੇ WCR ਨਾਲ, 50,000 ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਕਲੇਮ ਵੀ 50,000 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡੈਬਿਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਐਤਕੀ ਪੈਸੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਲੇਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਠੀਕ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਕਲੇਮ ਅਗੇਂਸਟ WCR। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ? 50,000 ਪੂਰੇ। ਠੀਕ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ 2 ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਮੈंने ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ YouTube ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਕਤ ਕਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਹੇਗੀ? ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕੇਸ 2, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਦੂਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਲੇਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ WCR ਤੋਂ, ਕਲੇਮ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸੀਗੇ 40,000, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 50,000 ਦੀ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਕਮੈਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ? ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 50,000 ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। 2 सेम एंट्री पा रहे हैं, टू प्रोविजन
बट एक छोटा जिहा चेंज है, ध्यान नाल देखना। फॉर क्लेम अगेंस्ट, इत्थे वैसे पूरा लिखिया जाना चाहिए WCR, पर चलो कोई गल नहीं, शॉर्टकट चल जाता। टू प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट WCR, क्लेम किन्ने दा, जिन्ने दा क्लेम है 19 रुपये देवांगे, उपर 1 रुपया नहीं देना। ये ना सोचो भी 50,000 रुपया तो चक के 50,000 फड़ा दोगे, ना जी ना, ऐ तो आप बर्बाद हो जाएंगे। फिर 40 मंगया 40 देवांगे, ठीक है ना। तो फिर 10,000 बच गया, वो खा जाओ, फिर कर लो दी पार्टी। एज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करांगे, टू बीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करांगे, ठीक है। रेशो केड़ी, हाँ जी स्टार्टिंग में सोची सी, विच वाज 3:2, ठीक है। सपोज अगर हो जी क्वेश्चन चल रहा है 3:2, 50,000 40 कटे 10, 10,000 मैं इस रेशो च वंड रहा 3/5 2/5, ठीक। कितने अमाउंट्स आएंगे, एक नू मिलेगा 6,000, दूसरे नू मिलेगा 4,000। क्लियर, पक्का। चलो थर्ड सिचुएशन देखना, बड़े आराम से समझ आ जाएगी, आसान है बट थोड़ा दिमाग ठंडा कर रखना पैना अपना। अगर अगर रेयर सिचुएशन कई बार हो जाता इदा वैसे, अगर क्लेम ज़्यादा है, तुसी संभाल के रखे से पैसे 50,000, पर वह नुकसान बेचारा 80,000 का हो गया, तो की करोगे। पैसे तो भरने पैणगे भाई, पैसे तो भरे भी ना जप्पा भज नहीं सकते किते। हाँ एंट्री देखो, बस अपना काम जो मेन है भी आप एंट्री किद्दां पावांगे इत्थे। लाइन उही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड, वो चीज़ तो होगी किन्ने का डेबिट करना, जिन्ने का सीगा 50,000 था, ठीक। मैं वो जगह छोड़ रहा तो बाद दसा की होगा। टू कितने आना सी पैसा सारा है, प्रोविजन फॉर क्लेम अगेंस्ट WCR, ठीक। ये प्रोविजन आप पैसा पा देंगे, पर किन्ने पैसे पाने ने, 50 नहीं पाना, जिन्ने उन्होंने मंगे सीगे। किन्ने क्या से क्वेश्चन आप क्लेम है 80,000 का, तो तुम इतने 80,000 लिखो। हूँ इतने गड़बड़ करीब कंसिडर होंगी है कि डेबिट साइड 50 उधर 80, ये बराबर बराबर तो होने चाहिए हमेशा, ये तो कदे अलग अलग होंगे ही नहीं है, तो इन्होंने बराबर किमें करोगे। डेबिट साइड पर घट पैंदी पई अमाउंट, कितनी घट है 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये डेबिट साइड पर घट ने, बस 30,000 पा देंगे तो एक नवा अकाउंट यूज़ होगा जी, नवा अकाउंट। ये डिटेल अपनी अगली वीडियो के मोस्ट प्रोबेबली होएगी। जो नवे अकाउंट का नाम है जिथे लॉस या प्रॉफिट्स इकट्ठे होंगे, टू रिवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। जिथे थोड़े प्रॉफिट बनाने या लॉस, इत्थे हुण देखो ये सीगा कि रिजर्व चो पैसा निकाल रहे 50,000 रुपया, पर आप 80 पूरा करके देना, रिजर्व सिर्फ आप 50,000 तक प्रोवाइड कर सकता सीगा। 80 आप देने का वादा किया कि क्लेम है जोड़ा है 80,000 देवांगे, ठीक है जी। तो यह टाइम की करना पएगा, 30,000 रुपया अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट चो निकाल लाँगे, बस इन्ना फंड है। जो चीज़ आप हुणे सीखी है वो एक छोटा जिहा पॉइंट रह गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट इस करके वरत्या सी क्योंकि रिजर्व अपना घट पैंदा पिया सीगा। इस तो बाद एक छोटी जी एंट्री होर आएगी जिहदे विच रीवैल्यूएशन अकाउंट जिहड़ा आपां हुणे वरत्या है उसनूं भी खत्म कर दांगे। खत्म किद्दां करांगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपां तां यूज़ किया क्योंकि लॉस ज़्यादा सी ते रिजर्व अपना कवर करने लई उहनूं घट सी, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट दे विच ਉਹ लॉस ਆਪਾਂ ट्रांसफर कर दिता। ਹੁਣ ਉਹ लॉस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦਾਂਗੇ। लॉस ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ लॉस ਜਾਂ प्रॉफिट जो भी ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ लॉस ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, देखो अगर लॉस देना है मालकां नूं
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। कैपिटल देखो, अगर तो प्रॉफिट देना, अगर तो कुछ भी प्रॉफिट देना, मतलब कैपिटल वधानी है तुसी, ठीक है जी, तो तुसी करोगे कैपिटल नू क्रेडिट। ओके, अगर तुसी मालकां नू लॉस देना, ठीक है, मतलब हुण तुहानूं पता जे लॉस देवांगे तो उन्हां दी कैपिटल वधूगी नहीं घटूगी, मतलब आपां माइनस च करना है तो उन्हां दी कैपिटल नू आपां ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਲੋਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਸ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ, ਏਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ, ਬੀਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟਡ ਟੂ ਰੀਵੈल्यूएशन ਅਕਾਊਂਟ डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, ठीक है जी। ये जो लॉस है ये ट्रांसफर कर दिता जाऊगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नू। नीचे एक प्यारी जी नरेशन भी लिख सकते हो, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अज फिलहाल अपनी वीडियो विच बस इन्ना कुछ ही। मैनू पता है काफ़ी बंदे नाराज़ होणगे, मेरे प्यारे बच्चे स्पैशली, ਜਿਹੜੇ कि बहुत देर ਦੇ कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो पाओ, पर मेरा कुछ पर्सनल इशूज़ ਸੀਗੇ जिस करके मैं वीडियो नहीं पा सकिया। पर ਹੁਣ मैं अपने आप नाल भी वादा किया ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी कर रहा कि वीडियो की कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। हफ्ते 'ਚ 3 या 4 वीडियोस पक्का देवांगे, ठीक है जी। बट एक चीज़ मैं होर दसदा, खाली वीडियो नाल कुछ भी नहीं बनेगा जी। बड़ा एक सिंपल जिहा मैथडोलॉजी होंदी है। अगर यूट्यूब ते पढ़ना है, अगर ऑनलाइन पढ़ना है तुसी, तो तरीका की है, नोटबुक चक के बैठो नाल, खाली वीडियो देख के फीलिंग फिल्मां वाली ना लो। इट इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट थिंग, ठीक है जी। सीखना है तो उन्होंने एक प्रॉपर मैथडोलॉजी तुहानूं यूज़ करनी पएगी। अगर तुसी कहोगे खाली वीडियो देख के पता लग जाएगा सारा कुछ, गड़बड़ होएगी। किवें दसदा, वीडियो देख के समझ आ जाएगा, वीडियो देख के शायद कुछ गल्लां याद भी हो जाएंगियां, रिवाइज भी हो जाएगा। बट अगर तुसी ये देखो कि कोई बच्चा पहली बार कंसैप्ट क्लीयर कर रहा है, समझ रहा है, तो खाली वो वीडियो देख के टेस्ट दे के देखो, तुहानूं पता लग जाएगा। वीडियो नाल कंसैप्ट क्लैरिटी होंदी है, बट प्रैक्टिस तुसी आप करनी है। तो मैथड बड़ा सिंपल है, सीखो, खुद करो, दैन टेस्ट योरसेल्फ, सिंपल। मिलते हैं जी अगली वीडियो च। चंगा जी, सत श्री अकाल।